ہیں ہاں اور آپ لوگوں کو وہاں کے جلسہ سالانہ میں بھی شمولیت کا آپ کی فیملی کو سعادت نصیب ہوئی ہے، بالکل جس میں لطیف صاحب اور آپ تشریف ہاں لے جی گئے۔ ہاں جی میں تو بائی چانس اس وقت نہیں جا سکا تھا، نہیں اسی گئے سی تو انشاءاللہ اب جو جلسہ ہوگا اس میں پھر ہم بھی شرکت کریں گے جی جی انشاءاللہ العزیز۔ سیرالون کا جلسہ بھی دیکھا ہے جی، بڑا ہاں جی ہاں جی وہاں پہ صدر آیا تھا ہاں جی اور اس کا جو اسلامی دینے والا ہاں اچھا اچھا وہ بھی فوج گارڈ آف آنر گارڈ آف آنر بھی ساتھ تھا۔ اچھا نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو سیرالیون کی جو خدمات ہیں نا جماعت کی سیرالیون میں، وہ ایک قسم کی عالمی خدمات ہیں۔ وہ ایک وہاں سے ایک جو آفیسر تھا، بلکہ فوج کا افسر تھا وہ، اچھا اس کو وہاں سے امریکہ میں ایک ایمبیسی میں ایمبیسڈر کے طور پر بھیجا گیا۔ اچھا یہ ہمارے ہوتے ہوئے کی وہاں بات ہے۔ اچھا تو اس ایمبیسڈر کو جب وہ واپس آ گیا تو امریکہ نے کہا کہ ہم آپ کو اس اعزاز میں کہ آپ نے ہمارے ملک میں آ کے خدمت کی ہے، ہم آپ کو ایک وہ اسکول بنانے کا پیسے ہم ادا کرتے ہیں، آپ کے نام سے وہاں اسکول کھولا جائے۔ وہ اسکول کھولا جائے تو انہوں نے لنگے ایئرپورٹ کے ایک گاؤں میں اچھا وہاں جا کے ایک اسکول پرائمری اسکول خود بنوایا، اچھا امریکن کے اس تحفے کے ساتھ، امریکن کی ایڈ سے اور پھر وہ اسکول انہوں نے ہمارے مشن میں آ کے یہ جو خلیل بشر صاحب ہیں ان کے زمانے میں آ کے وہ پھر جماعت احمدیہ کو وہ دے دیا۔ اچھا تحفہ کے طور پر وہ اسکول پھر جماعت احمدیہ کو دیا گیا۔ اچھا تو وہ ہم اس وقت موجود تھے وہاں مشنری 3-4، تو ہم نے اس ایمبیسڈر سے پوچھا کہ بھئی یہاں تو اور بھی مسلم لوگوں کے مشن ہیں۔ اچھا وہ احمدی نہیں تھا؟ وہ احمدی نہیں تھا۔ اچھا تو وہ احمدیہ اسکول کا پڑھا ہوا تھا، یہ بات یہ اس کے دل میں بات تھی۔ اچھا اور اس کو ہم نے جب پوچھا کہ بھئی آپ نے دوسرے مسلمانوں کے مشنوں کو کیوں نہیں یہ اسکول دینا پسند کیا، احمدیہ اسکول کو کیوں دے رہے ہیں؟ اچھا تو وہ کہنے لگے کہ بھئی دراصل میرے ذہن میں یہ ہے، چونکہ میں احمدیہ اسکول کا پڑھا ہوا ہوں، اور احمدیہ اسکول میں جو مسلم پریئر بک پڑھائی جاتی ہے اس میں وہاں پہ اس پریئر بک میں جو نیت نماز ہے، انی وجہت وجہی للذی فاطر السماوات والارض حنیفا وما من المشرکین، وہ لکھی ہوئی ہے۔ اچھا تو دوسرے لوگ تو نیت نماز کرتے ہی نہیں ہیں، وہ تو کرتے ہیں کہ پیچھے سے امام دے اللہ اکبر، اور وہ والی نیت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ احمدیہ اسلام جو ہے یہ دراصل لیٹسٹ وہ اسلام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے آ کے اس دنیا میں پھیلایا، اور اس دنیا میں آ کے وہ مکمل کیا۔ صحیح اسلام جو ہے وہ احمدیہ اسلام ہے۔ تو اس وجہ سے میں احمدیہ جماعت کو یہ اپنا پرائمری صحیح مسلمان سمجھتا ہوں۔ تو آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ایک دفعہ ہم حنیف اظہر صاحب کے ساتھ لنگے ایئرپورٹ آئے تھے۔ ہاں جی لنگے جب آئے تو انہوں نے کہا کہ وہ اسکول جو ہے اس کے اب کاغذات جو ہیں وہ جماعت کے نام کیے جا رہے ہیں۔ اچھا تو ہمیں وہ اپنے ساتھ کار میں بٹھا کے اسی اسکول میں وہ لے کے گئے تھے، تو آپ بھی ساتھ تھے اس وقت؟ بالکل۔ تو الحمدللہ وہ نعیم اظہر صاحب نے وہ جو تھا اپنے چیف کو بلایا ہوا تھا۔ اچھا تو وہ چیف کہہ رہا تھا کہ بھئی میں وہ وہاں کا وہ ٹاؤن چیف تھا۔ ہاں جی، تو اس نے پھر اپنی موجودگی میں وہ جو دوست ایمبیسڈر تھے ان کی موجودگی میں وہ پھر بیان دیا، باقاعدہ انہوں نے ریکارڈ کیا اچھا کہ بھئی یہ اسکول میں خود اپنی جماعت احمدیہ کے نام پر لگا رہا ہوں یہ زمین، اور یہ جماعت احمدیہ ہی اس کی مالک ہوگی۔ ہاں، تو یہ بھی ایک اس جماعت احمدیہ کی جو خدمات ہیں وہاں پہ اس کے افزانے میں یہ اسکول وہاں دیا۔ بڑی بات ہے، بڑی بات۔ تو یہ بھی آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں ایک جماعت احمدیہ کا نام گونج رہا ہے۔ یہاں ایک افریقن میری بلڈنگ میں رہتا ہے، ہاں جی، وہ گانین جو ہے، وہ مجھے کہتا ہے السلام علیکم۔ ہاں میں پہلے شروع میں سمجھا کہ میں کہا آپ احمدی ہیں، کہتا نہیں، میں تو پھر السلام علیکم کہنا میں احمدیہ اسکول سے پڑھا ہوں۔ تو اسی طرح میں جب لنگے ایئرپورٹ پہ ایز اے مشنری کام کر رہا تھا تو وہاں کی ایئر فورس کا ایک فوجی میرے پاس آیا جمعہ پڑھنے کے لیے۔ اچھا تو وہ آیا تو میں نے کہا کہ بھئی یہاں تو اور بھی مسلمانوں کی مساجد ہیں، تو آپ کو ہماری یہ مشن کا کس نے ایڈریس دیا؟ کس نے ایڈریس دیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ بھئی میں احمدی ہوں۔
अच्छा। तो मैं अहमदिया स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, मैं एयर फोर्स में अफसर हूँ। अच्छा। तो मैं यहाँ पे जो अकावस का मगरबी अफ्रीका की जो ममालिक हैं, इनकी एक तंजीम है, मैं उसका मेंबर भी हूँ। अच्छा। हाँ, तो मैं गाना का रहने वाला हूँ। और अकरा के जो अहमदिया स्कूल है और अहमदिया मिशन है अकरा का, मैं उसको जानता हूँ। वो मैं वहाँ अक्सर जुमे के लिए जाता हूँ। अच्छा। तो मुझे किसी ने बताया था कि यहाँ एयरपोर्ट के ऊपर भी एक अहमदिया मिशन है। अच्छा। तो वो आया, तो वो अक्सर फिर आता रहा हमारे पास। अच्छा, तो और जब उसकी वहाँ से फिर 2-4 महीने 5 महीने के बाद ट्रांसफ़र हुई, तो वो मेरे लिए एक डायरी और कुछ गाड़ी और कुछ और किताबें तोहफे के तौर पर मुझे दे के आया। अच्छा। तो ये देखें कि एक खुदा ताला के फजल से और इमाम महदी अलैहिस्सलाम और खिलाफत के इस निज़ाम की बरकत से सारी दुनिया में जमात अहमदिया का एक नाम जो है, खिदमत का नाम, अल्हम्दुलिल्लाह, इंसानियत की खिदमत का नाम जो है, इंसानियत की खिदमत है, वो पूरी दुनिया में मशहूर है। स्कूल के ज़रिए से, अस्पतालों के ज़रिए से, पानी पिलाने के कुओं के ज़रिए से, मसाजिद की तामीर के ज़रिए से, मिशन हाउसेस की तामीर के ज़रिए से, वो खुदा ताला के फजल से ये जो सलूट है आपको वो एयरपोर्टों पर या स्कूल में या फौजी किसी चेक पॉइंट पर करते हैं, ये उस खिदमत का वो असल में ये शुक्रिया अदा करते हैं इस बात का कि इनके पास ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं थी, स्कूल नहीं थे, तालीम नहीं थी, ये कुर्बानी करके, तो अस्पताल नहीं थे, इनको पानी नहीं था। हाँ जी। इनको जमात ने फराहम की ये चीज़ें। और उनको ये एहसास है कि उन्होंने हमारी ऐसे वक्त में मदद की है जबकि हम बिल्कुल भूखे नंगे थे और ये जमात ने आकर हमारी मदद की है। तो उनको किसी ने आके ये भी कहा कि ये मरज़ई जो है ये मुसलमान नहीं है और आप इनके साथ जॉइन कर लिया है और आप इनके साथ इनके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं और ये और वो। तो वो आगे से उनके इमाम ने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि ये तो वो लोग हैं कि जब हमें मस्जिद का नाम भी नहीं आता था ना, इन्होंने हमें इस्लाम सिखाया। इन्होंने आके तो हमें स्कूलों में पहले आके मुस्लिम प्रेयर को पढ़ाई है, फिर कुरान करीम कायदा यसल कुरान पढ़ाया, फिर कुरान पढ़ाया, फिर वो 4 जो कामयाबी की राहें हैं उसका अंग्रेजी में तर्जमा करके वो पढ़ाया। फिर खुलफाए राशिदीन के जो 4 खलीफे हैं उनके स्वाने उमरी आके हमें सिखाई पढ़ाई। तो ये तो वो लोग हैं जिन्होंने हमें हकीकी इस्लाम सिखाया। आप इनको कहते हैं कि ये मुसलमान, हाँ, तो वो शर्मिंदे होते हैं फिर आगे वो मानते नहीं। वो मानते नहीं उनकी। तो लेकिन अल्लाह ताला का फजल है कि खुदा के फजल से हमारा मिशन जो है ये वेस्ट अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका में जगह जगह पे मसाजिद की तामीर, कुरान करीम की इशाअत का काम। ये अब देखें, अब सियरा की बात कर रहे थे तो वहाँ मैंडे लैंग्वेज में कुरान करीम का तर्जम हुए। अच्छा। हाँ, फिर टिमनी लैंग्वेज में, उनकी अपनी ज़बान में। तो फिर गैम्बिया में आ जाएं आप, गैम्बिया में फूला ज़बान में तर्जमे हुए, कुरान करीम के तर्जमे हुए हैं। इसी तरह कुछ फ्रेंच में तर्जमे हुए हैं। गैम्बिया हुकूमत ने तो सुना है कि MTA का भी गैम्बिया हुकूमत ने गैम्बियन हुकूमत ने जो नई हुकूमत आई है, सबसे पहले उन्होंने आते ही ये तोहफा दिया है कि आप यहाँ MTA आज़ाद है आपका, 24 घंटे अपना MTA चलाएं। और खुदा के फजल से अब चल रहा है, वो अफ्रीका के लिए चल रहा है। तो अब खुदा के फजल से आपकी फैमिली की तरफ से जो मस्जिद है वो भी अब तैयार होने वाली है। तो वो मस्जिद तैयार हो जाएगी। अभी वो हिफाजत साहब से है, वो वापस आ गए हैं अल्लाह के फजल से। वो कहते हैं बस 1-2 महीने की बात है। हिफाजत साहब बड़े जोशो खरोश से लगे हुए हैं, मस्जिद बना रहे हैं। वो खुद वो कार्य अमल करते हैं। वो आरे पर लकड़ियाँ लेने खुद गए हुए थे। बल्कि वो कह रहे थे कि अब फर्श के मतलब फैसला करना है कि उसके वो स्लैब्स जो हैं वो कैसे बनाने हैं। नहीं, इंशाल्लाह उम्मीद है जल्दी मस्जिद मुकम्मल हो जाएगी तो फिर हमें अल्लाह ताला तौफीक देगा, इंशाल्लाह जाएंगे। नाज़रीन, ये आपने कुछ ईमान अफरोज़ वाक़यात, कुछ अफ्रीका के हालात, कुछ जमात की खिदमत, इस्लाम के बारे में ये आपने सुनी है। तो और अब अल्लाह के फल से वहाँ हमारा जामिया खुल गया है और जामिया में हाफ़िज़ कुरान और तालिब इल्म वहाँ के लोग जो हैं वो तैयार हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत हाज़िर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।